एकस्यापीनगर्भभारभरणक्लेशस्यां क्षमो दातुं निष्कृतियुन्नतो विदनया तस्यै जनन्यै नमः तस्यै जनन्यै नमः तस्यै मम जनन्यै नमः। ॐ अखिलानपराधान्मे क्षमस्व करुणानिधे प्रसीद वल्गुरुनाथ। जनकाय नमो नमः जनकाय नमो नमः मम जनकाय नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सद्गर्भवतु मे सदा। ॐ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। ॐ नमः शिवाय शिवाय नमो। ॐ पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकेसरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं प्रतिभावयामि। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीगुरुवायूरप्पा शरणम्। ॐ भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रैतुभ्यं नमो नमः। षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहं रुद्रस्य शूलं सुरसैन्यनाथं बुधं सदाहं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। काले काले महाकाले भद्रकाले नमोऽस्तुते। कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय। ॐ ह्रीं नमः ॐ रं 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 रक्तेश्वरी नमो नमो नारायणाय रक्षसमूर्तये नमः। उत्तङ्गावलम्बे शरणं पेरुम्बालूरम्बे शरणं श्रीधर्मशास्त्रावे शरणं हनुमत्स्वामी शरणं श्री अन्नपूर्णेश्वरी शरणं। सर्वदाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वदाभ्यो देवताभ्यो नमः। ॐ आरोग्यं प्रददातु नो दिनकराचन्द्रेशो निर्मलं भूतिं भूमि सदा सदां शतनया प्रज्ञागुरुर्गौरवं गाविकोमलवाग्विलासमुदलं मन्दोमुदं सर्वदा। राहुर्बाहुबलं विरोधशमनं केतुं कुलोऽस्य उन्नति। ॐ सूर्यादिसर्वग्रहेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं नरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरेणात् भवेत्। ॐ निबन्धेश्वरोहि भयं विन्दहि मामिह पवमानभज्जहि। ॐ वाणीदेवि सुनीलवेणि सुभगे वीणारवङ्गैदुरां वाणी वैभवमोहिनी त्रजगदामादेविरिञ्जप्रिये। വാണീ ദോഷമശേഷമാശുകളവാനെന്നാവിന്മേലെപ്പോഴും വാണിയിലേണം അതിനു നിന്നടിയിൽ ഞാൻ വീഴുന്നു മൂകാംബികേ ത്രിമൂർത്തിം ശക്തി സംയുക്തം ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രമാതൃകാം ശ്രീചക്രമധ്യേനലയാം ശ്രീ മൂകാംബികാം സദാം ശ്രീ മൂകാംബികാം സദാ ശ്രീ മൂകാംബികാം സദാ. സുഹൃത്തുക്കളായ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെയും ഭഗവതിയുടെയും അനുഗ്രഹ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം അനുഗ്രഹവും ഗുണകരവും ആനന്ദകരവുമായി മാറുവാൻ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗ്രന്ഥ നമസ്കാരത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ദിവസം നമുക്ക് സമാരംഭിക്കാം. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതിന് ജഗദീശ്വരിയും നമ്മളെ
അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആനന്ദദായകമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം എന്നും എപ്പോഴും ജഗദീശ്വരൻ നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥ നമസ്കാരം ആരംഭിക്കാം. പൂക്കൾ എല്ലാവരും എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും അല്പം പൂക്കൾ കയ്യിലെടുക്കാം. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു സാക്ഷാത്പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഗുരവേ സർവലോകാനാം ഋഷിതേ ഭവരോഹിണാനിധേ സർവവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാം പതയേ നമഃ. മനോജവം മാരുതതുല്യവേഗം ജിതേന്ദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം വരിഷ്ഠം പാദാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഭൂതനാഥ സദാനന്ദ സർവഭൂതദയാപരാം രക്ഷ രക്ഷ മഹാബാഹോ ശാസ്ത്രേ തുഭ്യം നമോ നമഃ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഷടാനനം കുങ്കുമരക്തവർണം മഹാമതിം ദിവ്യമയൂരവാഹം രുദ്രസ്യ ശൂന്യം സുരസൈന്യനാദം ഗുഹം സദാഹം ശരണം പ്രപദ്യേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ
പൂക്കൾ ഓരോരുത്തരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗവത്തിലോട്ട് എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് വരും വരുമായിരിക്കും. എൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് കിട്ടുക ഒരു ധൈര്യത്തിൽ. സംസ്ഥാനം വിളിച്ചാൽ പരീക്ഷണം കഥവും തുറന്നിടണം. തുകയുടെ ഇത് തീർന്നത് അതും കുറച്ച് തുറന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പുകയും കിട്ടുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ. രാധാരമണമുകുന്ദമുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. പവനപുരേശ രാധാകൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം. രാധേ കൃഷ്ണ രാധേ ശ്യാം രാധേ ശ്യാം രാധാകൃഷ്ണ രാധേ ശ്യാം രാധേ 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 രാധേ
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്യ ശ്രീ വിഷ്ണോർദിവ്യ സഹസ്രനാമസ്തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ ശ്രീ വേദവ്യാസോ ഭഗവാൻ ഋഷി അനുഷ്ഠുപ്ഛന്ദ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പരമാത്മാ ശ്രീമന്നാരായണോ ദേവതാം. ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാകാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം സശങ്കചക്രം സഗരീരകുണ്ഠരം സപീതവസ്ത്രം സരസീഭേക്ഷം സകാരവക്ഷസ്ഥലശോഭികൗസ്തുഭം നമാമി വിഷ്ണു ശിരസാനഗർഭയം ഛായായാം പാരിജാതസ്യ ഹേമസിംഹാസനോപരി ആസീനമംബുജശ്യാമമായുധാക്ഷമലംകൃതം ചന്ദ്രാനനം ചതുർബാഹും ശ്രീവത്സാംഗിതവക്ഷസം രുക്മിണീ സത്യഭാമാഭ്യാം സഹിതം കൃഷ്ണാശ്രയേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം വിശ്വം വിഷ്ണുവഷട്കാരോ ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭോ ഭൂതവദ്ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവന ഭൂതാത്മാ പരമാത്മാ ച മുക്താനാം പരമാഗതി അവ്യയപുരുഷ സാക്ഷി ക്ഷേത്രജ്ഞോക്ഷരേവ യോഗോ യോഗവിദാം നേതാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വര നാരസിംഹവു ശ്രീമാൻ കേശവപുരുഷോത്തമം സർവശർവശിവസ്ഥാണുർഭൂതാഭിർനിധിരവ്യയ സംഭവോ ഭാവനോ ഭർത്ത പ്രഭവ പ്രഭുരീശ്വര സ്വയംഭൂ ശംഭുരാദിത്യ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാസ്വന അനാദിനിധനോ ദാതാ വിധാതാദാരുത്തമ അപ്രമേയോ ഋഷീകേശ പത്മനാഭോ അമരപ്രഭു വിശ്വകർമാ മനസ്തഷ്ടസ്തവിരോ ധ്രുവം അഗ്രാഹി ശാശ്വത കൃഷ്ണോ ലോഹിതാക്ഷപ്രവർദ്ധന പ്രഭൂതസ്തൃതഗുബ്ധാമാ പവിത്രം മംഗളം പരം ഈശാന പ്രാണത പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠശ്രേഷ്ഠ പ്രജാപതി ഹിരണ്യഗർഭോ ഭൂഗർഭോ മാധവോ മധുസൂദന ഈശ്വരോ വിക്രമീ ധന്വീ മേധാവീ വിക്രമക്രമ അനുത്തമോ പുരാതർഷ കൃതജ്ഞ കൃതിരാത്മവാൻ സുരേശ ശരണം ശർമ്മ വിശ്വരേണ പ്രജാഭവ അഹസംവത്സരോ വ്യാള പ്രത്യയ സർവദർശന അജ സർവേശ്വര സിദ്ധ സിദ്ധി സർവാദിരക്ഷുത വൃഷാകവിരമേയാത്മാ സർവയോഗ വിനസ്വത വസുർവസുമനാ സത്യ സമാത്മാ സംഹിത സമ അമോഘ കുണ്ഡലീകാക്ഷോ വൃഷകർമാ വൃഷാകവി രുദ്രോ ബഹുശിരാഗഭ്രു വിഷയോനിശ്വരിസ്രവ അമൃതശാശ്വതസ്ഥാണുപരാരോഹോ മഹാകവ സർവകാ സർവദിഗ്ഭാനു വിശ്വക്സേനോ ജനാർദ്ദന വേദോ വേദവിദവ്യംഗോ വേദാംഗോ വേദവിദ്കവി ലോകാധ്യക്ഷ സുരാധ്യക്ഷോ ധർമാധ്യക്ഷ കൃതാകൃത ചതുരാത്മാ ചതുർവ്യൂഹ ചതുർദംഷ്വചതുർഭുജ ഭ്രാജിഷ്ണും ഭോജനം ഭോക്ത സഹൃഷ്ണോ ജഗദാദിജ അനഘോ വിജയോ ജേത വിഷയോനി പുനർവസു ഉപേന്ദ്രോ വാമനപ്രാംശുരമോഹസുജിലോർജിത അതീന്ദ്രിയ സംഗ്രഹ സർവോ ധൃതാത്മാ നിയമോ യമ വേദ്യോ വൈദ്യസദായോഗി വീരമാധവോ മധു അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബല മഹാബുദ്ധിർമഹാവീര്യോ മഹാശക്തിർമഹാദ്യുതി അനിർദേശവു ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാധൃതി മഹേഷാസോ മഹീഭർത്ത ശ്രീനിവാസ സദാംഗതി അനിരുദ്ധസുരാനന്ദോ ഗോവിന്ദോ ഗോപിതാംബതി മരീജർദ്ദമനോഹംസ സുവർണോ ഭുജഗോത്തമ ഹിരണ്യാവസ്തുതവാപത്മനാഭ പ്രജാപതി അമൃത് സർവൽ സിംഹ സന്ധാര സന്ധിമ സ്ഥിര അജോ ദുർമർഷാസ്ത്ര വിശ്രുതാത്മാസുരാരിഹ ഗുരുർഗുരുതമോ ധാമ സത്യ സത്യപരാക്രമ നിമിഷോ അനിമിഷ ശ്രുതി വാചസ്പതിരുദാരതി അഗ്രണിർഗ്രാമണി ശ്രീമാൻ ന്യായോ നേതാ സമീകണ സഹസ്രമൂർധ വിശ്വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രവ ആവർത്തനോ നിവർത്താത്മാ സംവൃത സംഭ്രമർദ്ദന
അഹസംവർത്തകോ വന്യജോധരണീധര സുപ്രസാദ പ്രസന്നാത്മാ വിശ്വദൃക് വിശ്വഭൃക് വിഭു സത്കർത്താ സത്കൃത സാധു ജന്മനാരായണോ ഹര അസംഖ്യേയോ അപ്രമേയാത്മാ വിശിഷ്ട ശിഷ്ടകൃച്ഛുതി സിദ്ധാർത്ഥ സിദ്ധി സങ്കൽപ്പ സിദ്ധിത സിദ്ധി സാധന വൃഷാഹി വൃഷഭോ വിഷ്ണു വൃഷവർവാ വൃഷോധര വർദ്ധനോ വർദ്ധമാനശ്ച വിവിക്ത ശ്രുതിസാഗര സുഭുജോ ദുദ്ധരോ വാഗ്മി മഹേന്ദ്രോ വസഭോ വസു ഏകരൂപോ ബൃഹദ്രോ വശിവിഷ്ട പ്രകാശന ഓജസ്തേയോ ദുരിതര പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപന വൃദ്ധസ്പഷ്ടാക്ഷരോ മന്ത്ര മന്ത്രാംശുചന്ദ്രാംശു ഭാസ്കരദ്യുതി അമൃതാംശുദ്ഭവോ ഭാനു ശശബിന്ദു സുരേശ്വര ഔഷധം ജഗതസ്സേതു സത്യധർമ്മപരാക്രമ ഭൂതഭവ്യ ഭവന്നാദ പവന പാവനോനര കാമഃ കാമകൃത്കാന്ത കാമ കാമപ്രദ പ്രഭു യുഗാദിയുഗാവർത്തോ നൈകമായോ മഹാശന അദൃശ്യോ വ്യക്തരൂപശ്ച സഹസ്രജനനന്ദരിൽ ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ട ശിഷ്ടേഷ്ട ശിഖണ്ഡീനരുഷോ വൃഷ ക്രോധഃ ക്രോധകൽക്കർത്ത വിശ്വബാഹുർമഹീധര അച്യുത പ്രകൃത പ്രാണ പ്രാണദോ വാസവാനുജ അപാതിരധിഷ്ഠാനം അപ്രമത്ത പ്രതിഷ്ഠിത സ്കന്ദ സ്കന്ധരോ ദുര്യോ വരദോ വായുവാഹന വാസുദേവോ ബൃഹദ്ഭാനുരാതിദേവ പുരന്ദര സ്താരകസ്താരശൂരശൗര്യജനേശ്വര അനുകൂലശ്വരാവർത്ത പത്നി പത്മനിഭേക്ഷ പത്മനാഭോ അരവിന്ദാക്ഷ പത്മഗർഭ ശരീരം മഹദ്വൃദ്ധോ വൃദ്ധാത്മാ മഹാക്ഷോ ഗരുഡധ്വജ അതുലശരഭോ ഭീമ സമയജ്ഞോ ഹവിർഹരി സർവലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാൻ സമിതിഞ്ജയ വിക്ഷരോ ലോഹിതോ മാർഗോ ഹേതുർദാമോദരസ്സഹ മഹീധരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാനമിദാശന ഉദ്ഭവക്ഷോഭണോ ദേവ ശ്രീഗർഭ പരമേശ്വര കരണം കാരണം കർത്താ വികർത്താ ഗഹനോ ഗുഹ വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാന സംസ്ഥാന സ്ഥാനതോ ധ്രുവ പരധി പരമ സ്പഷ്ട തുഷ്ട പുഷ്ട സുഭേക്ഷണ രാമോ വിരാമോ വിരതോ മാർഗോ നിയോ നയോ നയ വീരശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ ധർമ്മോ ധർമ്മവിദുത്തമ വൈകുണ്ഠ പുരുഷ പ്രാണ പ്രാണദ പ്രണവ പ്രഭു ഹിരണ്യഗർഭ ശത്രുഘ്നോ വ്യാപ്തോ വായുരഘോക്ഷക ഋതുസുദർശന കാല പരമേഷ്ഠീ പരിഗ്രഹ ഉഗ്രസംവത്സരോ ദക്ഷോ വിശ്രാമോ വിശ്വദക്ഷണ വിസ്താരസ്ഥാപനസ്ഥാണു പ്രമാണം ബീജമൗര്യ അർദ്ധോ അനർദ്ധോ മഹാഘോഷോ മഹാഭോഗോ മഹാധന അനിർവിണ്ണ സമിഷ്ടോ ഭോ ധർമ്മയൂപോ മഹാമഹ നക്ഷത്രനേമർ നക്ഷത്രേ ക്ഷമക്ഷാമ സമീഹന യജ്ഞീയോ മഹേജ്ഞ ഋതുസത്രം സദാഗിരി സർവദർശീ വിമുക്താത്മാ സർവജ്ഞോ ജ്ഞാനമുത്തമം സുഹൃത സുമുഖ സൂക്ഷ്മ സുഘോഷ സുഖദ സുഹൃത് മനോഹരോജിത ക്രോധോ വീരബാഹുർവിധാരണ സ്വാവന ശിവപംശോ വ്യാപീ നൈകാത്മാനൈകകർമ്മകൾ വത്സരോ വത്സരോ വത്സീ രത്നഗർഭോധനേശ്വര ധർമ്മകൾ ധർമ്മകൾ ധർമ്മി സതസക്ഷരമക്ഷരം അവിജ്ഞാത സഹസ്രാംശകൃതാദാകൃതലക്ഷണ ഗർഭസ്ഥരീതി സത്വസ്ഥ സിദ്ധോ ഭൂതമഹേശ്വര ആദിദേവോ മഹാദേവോ ദേവേശോ ദേവഭൃഗുരു ഉത്തരോ ഗോപദർഗോക്ത ജ്ഞാനരമ്യ പുരാതന ശരീരഭൂതപ്രഭോക്ത കവീന്ദ്രോ ഭൂരിദക്ഷിണ സോമവോ അമൃതതമ സോമ പുരുജിൽ പുരുസപ്തമ വിനയോ ജയ സത്യസന്തോ ദാശാസ്വാപദാംബതി ജീവോ വിധീദാസാക്ഷി മുകുന്ദോ അമിത വിക്രമ അംബോ നിധനാനന്ദാത്മ മഹാദിശയോന്തക അജോ മഹാംഗസ്വാഭാവ്യോ ഇതാമിത്ര പ്രമോദന ആനന്ദോ നന്ദനോ നന്ദ സത്യധർമാ ത്രിവിക്രമ മഹർഷി കപിലാചാര്യ കൃതജ്ഞോ മേദിനീപതി ത്രിപദശാധ്യക്ഷോ മഹാസുന്ദരകൃതാന്തരിൽ മഹാവരാഹോ ഗോവിന്ദ സുഷേണക്കനകാംഗതി ഗുഹ്യോ ഗഭീരോ ഗഹനോ ഗുപ്തചക്രഗദാധര വേദാസ്വാംഗോജിത കൃഷ്ണോ ദൃഢ സംഘർഷണോ
അച്യുത വരുണോ വാരുണോ വൃക്ഷ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാമന ഭഗവാൻ ഭഗവാനന്ദി വനമാലീഹരായുധ ആദിത്യോ ജ്യോതിരാദിത്യ സവിഷ്ണുർഗതി സപ്തമ സുധന്വാകണ്ഠഭരശുദ്ധാരുണോ ദ്രവിണപ്രദ ദിവസ്കൃത് സർവവിദ്യാസോ വഹസ്പർഗയോ നിജ ത്രിസാമാ സാമഗസാമാ നിർവാണം ഭേഷജം വിഷ സന്യാസകൃശ്രമശാന്തോ നിഷ്ഠാശാന്തിപരായണ ശുഭാംഗശാന്തിദസ്പൃഷ്ട കുമുദക്കുവലേശയ ഗോഹിതോ ഗോപദഗോപ്ത വൃഷഭാക്ഷോ വൃഷപ്രിയ അനിവർത്തി നിവർത്താത്മാ സംക്ഷേതാക്ഷേമകൃശിവ ശ്രീവാസ ശ്രീപതി ശ്രീമതാംബര ശ്രീധ ശ്രീശ ശ്രീനിവാസ ശ്രീനിധി ശ്രീവിഭാവന ശ്രീധര ശ്രീകര ശ്രേയ ശ്രീമാൻ ലോകത്രയാശ്രയ സ്വച്ഛസ്വംഗസദാനന്ദോ നന്ദർജ്യോതിർഗണേശ്വര വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ സൽകീർത്തി ചിഹ്ന സംശയ ഉദീർണ സർവദക്ഷുരനീശ ശാശ്വതസ്ഥിര ഭൂഷയോ ഭൂഷണോ ഭൂതർ വിശോകശോകനാശന അർച്ചുഷ്മാർച്ചിത കുംഭോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശോധന അനിരുദ്ധോ പ്രതിരഥ പ്രദ്യുമ്നോ അമിത വിക്രമ കാലനീവിഹാവീര ശൗരിശൂരഗണേശ്വര ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശ കേശവ കേശിരാഹരി കാമദേവ കാമപാല കാമീകാന്ത കൃതാഗമ അനിർദേശോ വിഷ്ണു വീരോ അനന്തോ ധനഞ്ജയ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവദ് ബ്രഹ്മ 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 വിവർധന ബ്രഹ്മവദ് ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മി ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണ പ്രിയ മഹാക്രമോ മഹാകർമ്മ മഹാതേജ മഹോരഗ മഹാകൃതുർ മഹായജ്ഞ മഹായജ്ഞോ മഹാകവി സ്തവ്യസ്തവ പ്രിയ സ്തോത്രം സ്തുതിസ്തോതാരണ പ്രിയ പൂർണ്ണപൂരൈല പുണ്യ പുണ്യകീർത്തനനാമയ മനോജവസ്തീർത്ഥകരോ വസുരേതാ വസുപ്രദ വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുവസുമനാഹവി സദ്ഗതി സത്വതി സത്താ സദ്ഭൂതി സത്പരായണ ശൂരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠ സന്നിവാസസുയാമുന ഭൂതാവാസോ വാസുദേവ സർവാസനിലയോ അനല ദർപ്പഃ ദർപ്പദോ ദുർധോ ദുർധരോ ധവരാജിത വിശ്വമൂർത്തിർ മഹാമൂർത്തിർ ദീപ്തമൂർത്തിരമൂർത്തിമാൻ അനേകമൂർത്തിരവ്യക്ത ശതമൂർത്തിശതാനന ഏകോ നൈജസ്തവക്കിം എത്തൽപദമനുത്തമം ലോകബന്ധുർലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സല സുവർണവർണോ ഹേമാംഗോ വരാംഗസ്സന്ദനാംഗതി വീരഃ വിഷമശൂന്യോ പ്രദാചീജലശ്ചല അമാനീ മാനദോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകധു സുമേധാമേധജോ ധന്യ സത്യമേധാധരാധര തേജോ വൃഷോത്തര സർവശസ്ത്രവൃതാംബര പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകസുന്ദോദരാഗ്രഹ ചതുർമൂർത്തിർ ചതുർബാഹു ചതുർവ്യൂഹ ചതുർഗതി ചതുരാത്മാ ചതുർഭാവ ചതുർവേഗവിവേകവാൻ സമാവർത്തോ നിവർത്താത്മാ ദുർജയോതിരവിക്രമ ദുർലഭോ ദുർഗമോ ദുർഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹ ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗ സുഗന്ധുസ്കന്ധുവർദ്ധന ഇന്ദ്രകർമ്മ മഹാകർമ്മ കൃതകർമ്മ കൃതാകർമ്മ ഉദ്ഭവ സുന്ദര സുന്ദോ രത്നാഭസുലോചന അർക്കോ വാചസന ശൃംഗീരേർദ സർവവിജയി സുവർണബിന്ദുരക്ഷോഭ്യ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര മഹാഹൃദോ മഹാദർക്കോ മഹാഭൂതോ മഹാനിധി കുമുദ കുന്ദര കുന്ദ പർജന്യ പാവനോനല അമൃതാംശോ അമൃതവപു സർവജ്ഞ സർവതോന്മുഖ സുലഭ സുഹൃത സിദ്ധ ചതുർദൽ ചതുർദാവന ദന്തരംബരോ ശുദ്ധ ചാണൂരാന്തശോധന സഹസ്രാക്ഷി സപ്തജിഹ്വ സപ്തൈത സപ്തവാഹന അമൂർത്തിരനഘോ അചിന്യോ ഭയനാശന അണുബൃഹത്കൃഷ്ടസ്ഥൂലോ ഗുണഭർനിർഗുണോ മഹാൻ അധൃത സുഹൃത സ്വാസ്യ പ്രാഗംശോ വംശവർദ്ധന ഭാരഭർക്കതിതോ യോഗി യോഗീശ സർവകാമദ ആസവശ്രവണക്ഷാമ സുവർണോ വായുവാഹന ധനുർധരോ ധനുർവേദോ ദണ്ഡോദനൈതാതമ അപരാജിത സർവസഹോ നിയന്താനിയമോനേവ സത്വാൻ സ്വാത്വിക സത്യ സത്യധർമ്മപരായണ
അഭിപ്രായ പ്രിയാർഹോ പ്രീതിവർദ്ധന വിഹാസതം ജ്യോതി സുരജിത്വിതവിഭോ ദിവിലോചന സൂര്യ സവിതാരവിലോചന അനന്തോ ഭൂതവർഭോക്ത സുഗതോ മേഘലോകഗ്രജ അനിർവണ്ണ സദാമശ്രീ ലോകാധിഷ്ഠാനം അദ്ഭുതം സനാതനതമ കപില കപിലവ്യയ സ്വസ്തിദ സ്വസ്തി സ്വസ്തി സ്വസ്തിഭുക് സ്വസ്തി ദക്ഷിണ അരൗദ്ര കുണ്ഡലീ ചക്രേ വിക്രമോജ്ജല ശാസന സപ്താഹിന സപ്തസഹ ശിശിര സർവൈകര അക്രൂര പേഷണോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണാക്ഷമിണാംബര വിദ്യുത്തമോ വീരഭയ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹ പുണ്യോ ദുസ്വപ്നാശന വീരഹാർഷണ സന്തോ ജീവനപ്രയവസ്ഥിത അനന്തരൂപോ അനന്തശ്രീ ദിവമന്യോർഭയാവഹ ചതുരശ്രോ ഗഭീരാത്മാ വിദിശോ വ്യാദിശോ ദിശ അനാദിഭൂർലക്ഷ്മീ സുവീരോരുചിരാംഗത ജനനോ ജനജന്മാദി ഭീമോ ഭീമപരാക്രമ ആധാരനിലയോ ദാതാ പുഷ്പഹാസ പ്രജാകര ഊർധ സത്പദാചാര പ്രാണത പ്രണവർപ്പണ പ്രമാണം പ്രാണനിലയ പ്രാണഭൃത് പ്രാണജീവന തത്വം തത്വവിധേയാത്മാ ജന്മമൃത്യുജരാദിഹ ഭൂർഭുവ സുസ്ഥലസ്ഥാന സരിതാ പ്രപിതാമഹ യജ്ഞോ യജ്ഞപദജ്ഞാ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹന യജ്ഞഭൃത് യജ്ഞഭൃത് യജ്ഞീ യജ്ഞഭൃത് യജ്ഞസാധന യജ്ഞാന്തര യജ്ഞഗുഹ്യ അന്നമന്നാദേവജ ആത്മയോഗി സ്വയം ജാതോ വൈഖാനസാമഗായന ദേവകീനന്ദന സൃഷ്ടാക്ഷുരീശപ്പാവനാശന ശംഖഭർനന്ദ്രഗീ ചക്രേ ശാമധർമാഗതാധര യഥാംഗപാണി രക്ഷോഭ്യ സർവപ്രഹരണായുധ ഓം നമ ഇതി വനമാലീഗതി ശാംഗീ ശംഖീചക്രീചനന്ദനി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ അഭിരക്ഷതു വനമാലീഗതി ശാംഗീ ശംഖീചക്രീചനന്ദനി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ അഭിരക്ഷതു വനമാലീഗതി ശാംഗീ ശംഖീചക്രീചനന്ദനി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ അഭിരക്ഷതു നമോസ്തനന്ദായ സഹസ്രമൂർത്തയേ സഹസ്രപാദാഭിശിരൂരുബാഹവേ സഹസ്രനാമിനേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീയുഗധാരിണേ നമഃ. ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാകാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നാരായണായ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ
നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ ഗർഗസംഹിതയിലെ ഗോലോകഖണ്ഡത്തിലെ 16 അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ വിവാഹ വിഷയം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിർത്തിയത്. ഭഗവാന്റെ 3 മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം പോലും പ്രായമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. ആ സമയത്താണ് രാധാകൃഷ്ണ വിവാഹ സങ്കല്പ വിഷയം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനാൽ നടക്കപ്പെട്ടതെന്നും രാധയും കൃഷ്ണനും ദൈവീകമായിരിക്കുന്ന തലങ്ങളിലും വൃഷഭാനുനന്ദിനിയായിരിക്കുന്ന രാധാദേവി പരിപൂർണയായ ധന്യയായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ സ്വരൂപമാണ് എന്നും ഈ ലോകത്തിന് ദൈവീകമായ ഗുണത്തെ നൽകപ്പെട്ടവളാണ് എന്നും ആ വൃഷഭാനുനന്ദിനിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ആ ഭാണ്ഡീര വനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന അവരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പ ആ ഒരു ഗുണത്തെ ആനന്ദവും ഒപ്പം ആഹ്ലാദപരവുമായിരിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരു ആനന്ദത്തെയാണ് അവിടെ പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈതന്യ പ്രഭാവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗുണകരവും ഒപ്പം ആനന്ദദായകവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവതിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും പ്രായം വളരെ വിശേഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്കങ്ങനെ ഭഗവാന്റെയും രാധാദേവിയുടെയും, ഇവിടെ രാധാദേവിയായി ഭഗവതിയുടെ, അതായത് ലളിതാ പരമേശ്വരി സന്ദർഭത്തിലുള്ള ദൈവികമായിരിക്കുന്ന പരാശക്തിയുടെ ശക്തി ചൈതന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയത് പോലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ ഭാവതാളലയങ്ങളുടെ പ്രവണതയെ ഉണർത്തുവാനും ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ അനിർവചനീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പരമാനന്ദ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുവാനും അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കുവാനുമാണ്. നാമം ജപിക്കുക മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തി. ഭഗവാനെ പരിചരിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് രാധാദേവിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 16 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ വൃന്ദാവന ആ നന്ദഗോപരുടെ ആലയത്തിൽ തന്നെ, നന്ദഗോപരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു, ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളെ നോക്കുന്ന ഗോപാലന്മാരുടെ ചുമതലയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്രജമണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ നന്ദഗോപരുടേത് എന്ന് പറയും. അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പശുക്കളുടെ ഒരു മേൽനോട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് നന്ദഗോപർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദഗോപരുടെയും യശോദാദേവിയുടെയും ഗൃഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പശുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, പശുവിനൊരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധമുണ്ട് അല്ലേ? ഗോമൂത്രത്തിന്റെയും ചാണകത്തിന്റെയും ഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും പശുവിനൊരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധമുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഒരു പശുവിനാണെങ്കിലും പശുക്കിടാവിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. പശുക്കിടാവിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം, നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരം ചാരി എന്ന് നിൽക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളെ. നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കത്വമുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പശുവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇണങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് മാറില്ല, അതിന് മാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കത്വമുള്ള ഒരു മൃഗം കൂടിയാണ് പശു. അങ്ങനെ ഒന്നല്ല, 1000 അല്ല, 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പശു സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അല്ലേ? പശു അതിന്റെയാണ് ഉറി ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഉറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഉറി വഴിപാടുള്ള ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, അറിയാമോ? എന്തോ അത് മണിയാണ്. ഉറി വഴിപാട് നടക്കുന്ന ഒരു കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം. അവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാടാണ് ഉറി. അതായത് ഒരു ഉറി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉറി
സമർപ്പിക്കാം. പ്രധാനം വെണ്ണയാണ്. വെണ്ണയും പാലും തൈരും മധുരങ്ങള്, മിഠായികള്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. പന്തളത്തിനടുത്ത് ഉളനാട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ഉളനാട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. അവിടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ഉറിപ്പുര തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഉറികൾ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉറികളാണ് അമ്പലത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. കൊച്ചുകൃഷ്ണനാണ്, കൊച്ചമ്പലമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രമാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ആ ആനക്കൊട്ടിലും അവിടെ എല്ലായിടും ആ നാട് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഉറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയം, അത്രമാത്രം ഉറിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഉറി നിറയെ ഭഗവാൻ ഉറി നിറയെ വഴിപാട്, അതായത് അവിടെ നന്ദഗോപരുടെ അവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഉറിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൂന്നായിരിക്കാം. അതിൽ ഒന്നിലെ പാല്, ഒന്നിൽ തൈര്, ഒന്നിലെ വെണ്ണ, അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും നിറച്ച് ആ യശോദാദേവിയുടെ ആലയത്തിൽ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇരിക്കും. ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോകുവാൻ പടികളൊക്കെ, പഴയകാലത്തെ പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പൊക്കമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ പടികളെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് പടികളില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗകര്യം പ്രമാണിച്ച് ഇങ്ങനെ തുടർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സൗകര്യം അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തുടങ്ങുന്നത് പോലും നമ്മളിപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ അങ്ങ് പോയേക്കാം, വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് അവിടെ എല്ലാം മുറിയെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പോകും. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മള് മടിച്ചികളുമായി മാറും ഇല്ലേ, അതാണ്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി. പണ്ട് കാലത്ത് ചാണകമൊക്കെ മെഴുകി അല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതല്ലേ. ഞാനൊക്കെ പക്ഷെ ആഘോഷമെങ്കിൽ പോലും എന്റെയൊക്കെ വീട് പണ്ട് കാലത്ത് ചാണകം മെഴുകുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാണകം മെഴുകിയത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ചാണകം മെഴുകിയ തറയിൽ ബാറ്ററിയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതിന്റെ കരിയൊക്കെ ഇട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊണ്ട് നല്ലപോലെ കരിച്ച് അതും ചാണകം കൂട്ടി തളിച്ച് അവിടെ മുഴുവൻ തടിച്ച് മെഴുകി നിലന്തല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിലന്തല്ലിയൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് കുത്തിയിളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ തന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മണ്ണും ചാണകവും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നിലന്തല്ലി വെച്ച് അടിച്ച് അതൊക്കെ നിരപ്പാക്കി ഇത്ര ഒരു എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും എപ്പോഴും വീട്ടിൽ എപ്പോ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോലിയാണ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോ നോക്കിയാലും ജോലിയാണ്. എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ജോലിയാണ്. എല്ലാം എപ്പോഴും വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ളതായി കിടക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ നമുക്ക് യശോദാദേവിയുടെയും സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവും. അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയുമാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരാളല്ല ഉള്ളത്, പിന്നാലാണ് അവര് രണ്ടുപേരാണ് ഉള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ബലഭദ്രസ്വാമിയും ഉണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്, കാൽമുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച് മധുരകരമായിരിക്കുന്ന കൊഞ്ചലുകളാലും കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് നടക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീണ്ടെടുത്തു ഇല്ലേ, താഴെ അവർക്ക് കൈയെത്തുന്നവർക്ക് ഒന്നും വെക്കത്തില്ല. ഇവിടെയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു പട്ടുകോണമൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യില് നല്ല ചെറിയ മാലകളൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ട് സുന്ദരമായ മുഖത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ഒരു ഗോപിപ്പൊട്ടുമൊക്കെ തൊട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടിലിങ്ങനെ വരുന്നത് തൊട്ട് പുറകെ ആരുണ്ടാവും? ബലഭദ്രസ്വാമി ഉണ്ടാകും. ഇവർ രണ്ടുപേരും മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ്, കൊച്ചുകുട്ടികൾ രണ്ടുപേരുണ്ടാകുമ്പോൾ അവര് തമ്മിൽ ആലോചിക്കുക എന്തോ എടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് നടന്ന് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരെയും ഒരാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പം എടുത്ത് ചെന്ന് യശോദാമ്മയുടെ അടുക്കൽ രണ്ടുപേരുടെ ചെല്ലും. യശോദാമ്മ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഉറിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ എന്താ മത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, എന്തോ തൈര് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അവർ രണ്ടുപേരും അടുത്ത് ചെല്ലും. അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന കഴിയുമ്പോൾ യശോദയെ എതിർത്തം മാറ്റി
കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കും. ഒരാളെ മാത്രമല്ല, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് 2 കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരല്പം എണ്ണയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും അവരെ കളിക്കാൻ വിടും. എന്നിട്ട് യശോദാമ്മയുടെ ജോലി ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും മുട്ടിൽ എഴഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും? രോഹിണി ദേവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രോഹിണി ദേവി അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. രോഹിണി ദേവിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ മടിയിലിരുത്തി അവർക്ക് നല്ല പാലിനകത്ത് നല്ല പോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് ചെറിയൊരു ചൂടോടുകൂടി പാലൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് ചെറിയ സ്പൂണിനകത്തിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കും. അല്പനേരം പാല് കുടിക്കും. അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ആ അല്പം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കത്തില്ല, ഒരല്പമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അല്പം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ മുട്ടഴഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മമാർ 2 പേരും അവരുടെ മുട്ട് നോക്കും. കാരണം എന്താണ്? മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണുമൊക്കെ പറ്റി, മുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? യശോദാമ്മയും രോഹിണി ദേവിയൊക്കെ തന്റെ ദേഹത്ത് കിടക്കുന്ന ആ വസ്ത്രം എടുത്ത് കാലിന്റെ മുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കും. ആ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഇങ്ങനൊന്നും പോകരുത്, കാല് മുറിയും, കൈക്ക് വേദന എടുക്കും, കാലിന് വേദന എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. പണ്ട് കാലത്തിലൊക്കെ ഈ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. കൃഷ്ണൻ 2 കൈകളും കാൽമുട്ട് നിലത്ത് കുത്തി ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് മടിയിൽ കയറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം അവർ മൃഗത്തിൽ സിംഹശിശുക്കളെ പോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മറ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു പവിത്രതയും പരിപാവനതയും സന്തോഷവും സൗന്ദര്യവും ആ കുട്ടികൾക്ക്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചില കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൂടെ ഒരു ആനന്ദം തോന്നും. അവർ ചെയ്യുന്ന കുസൃതികൾ കണ്ടുകൊണ്ട്, അവർ കുസൃതികളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ആ കുസൃതികൾ കാണാൻ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുസൃതികളെല്ലാം കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒത്തരിയും ധരിപ്പിച്ച് പീതാംബരവും ഒപ്പം സ്വർണ്ണക്കരയുള്ള പീതാംബരവും മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒത്തരിയവും ധരിപ്പിച്ച് തലയിൽ മിന്നുന്ന രത്നമുള്ള കിരീടവും വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന രൂപം നോക്കി ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും യശോദാമ്മ. എന്നിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടികള് ഇട്ടിരിക്കുന്ന രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യശോദാമ്മ തന്റെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴുണ്ട് ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴുക്കാക്കിയിട്ട് രോഹിണി ദേവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പൊ രോഹിണി ദേവി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി വൃത്തിയാക്കി പിന്നീട് വെക്കും. അങ്ങനെ ആനന്ദകരവും ഒപ്പം സന്തോഷകരവുമായിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴോ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ അടുത്ത വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകും. കുട്ടികളെ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ അടുത്ത വീടുകളിലുള്ള ഗോപികമാരൊക്കെ യശോദാമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരികളായിരിക്കുന്ന ഗോപികമാരൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അല്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? യശോദാമ്മയോട് പറയും, ഇവൻ എന്താണ് ഗോപികമാരൊക്കെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലയോ യശോദാമ്മേ, നിന്റെ ഓമന പൈതലുണ്ടല്ലോ, കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ചാബല്യങ്ങൾ കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവന്റെ ബാലലീലകൾ അതീവ മനോഹരമാണ്. ഇവൻ ആരുടെയും കണ്ണു തട്ടരുത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയല്ല, ഇവനോ കാകപക്ഷധാരിയും മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വിടരുത്. ഈ കുട്ടിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് 2 പല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത് അമ്മ അവന് ദോഷമാണ്. നമുക്കത് ചില പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ പറയും, കുഞ്ഞിന്റെ പല്ല് മുളയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫലം പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ. ഇപ്പോഴതൊക്കെ പറയും ഭയങ്കര അന്ധവിശ്വാസമാണ്, ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ പറയും, അനുഭവിക്കേണ്ടവർ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നൊക്കെ പറയും. അനുഭവം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ചിലയിടത്തൊക്കെ മഞ്ഞ മുള വെക്കുന്നു, കുറെ ഇടത്ത് മതിൽ പൊക്കി കെട്ടുന്നു, അവിടെ എന്തോ നമുക്കിനകത്ത് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെന്ന് വേണ്ട, ഒരു മുള നട്ടില്ലെന്ന് വേണ്ട, അയലോക്കക്കാരുടെ ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ലേ? നമ്മുടെ മുളത്തിന്റെ മഞ്ഞ മുളയൊക്കെ നടന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തിനാ മഞ്ഞ മുള? അറിയാം, പറയുന്നില്ല, എനിക്കറിയാം, അത് സാരമില്ല. എന്തായാലും സംഭവം മനസ്സിലായാലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ യശോദാദേവി രോഹിണിയുടെ അടുക്കലൊക്കെ ചെന്നിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ള വ്രജമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗോപാംഗനമാരായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് പരാതി പറയുകയാണ്. ഈ കൃഷ്ണനും
ബലഭദ്രസ്വാമിയും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരെ എടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ്. അവർ തന്നെ ചെല്ലുന്നതല്ല, അവരെ എടുത്തോണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അവരുടെ വീടുകളിൽ. അവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഇരിക്കും. കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ സാധനമല്ല കൃഷ്ണൻ എത്തുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണൻ അത് വലിച്ചിങ്ങോട്ടെടുക്കും. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ശക്തിയാണ് ഇല്ലേ? അവര് വെറുതെ ഒരു അടി തന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വേദനിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. ഈ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇടും, പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു 10 സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആ പാലും തൈരും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അവരിതെല്ലാം മറച്ചു ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം അവർ മറച്ചു. അതെല്ലാം മറച്ചിട്ടിട്ടാണ് അവരതിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ വെള്ളവും പാലും ഒക്കെ തറയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഒരു കുഴപ്പം, പണ്ട് കാലം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തൈരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതെല്ലാം കുതിരും. മണ്ണൊക്കെ അപ്പൊ കുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പാല് നേരത്തോളം വേദം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം വന്നിട്ട് യശോദാമ്മയോട് പറയുന്ന എന്നും പരാതികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി, ബലഭദ്രസ്വാമിയെ പറ്റി. എപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയാലും ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം തട്ടിമറിച്ച് തരികയും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ കുസൃതികൾ ഒപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കോ? അതുമില്ല. അതിരാവിലെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ജോലികളെല്ലാം തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം രാവിലെ വരും. എന്തിനാണ്? യശോദാമ്മയുടെ അടുക്ക വന്ന് കൃഷ്ണനെയും ബലഭദ്രസ്വാമിയെയും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം, അവിടുത്തെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തെടുത്തോണ്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ കൊടുക്കും. ആ അമ്മ ബാക്കിയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി യശോദാമ്മയുടെ വരുമ്പോഴാണ് പരാതികൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവനെ മുറ്റത്തോട്ടിറക്കി ഇവന്റെ കണ്ണ് കിട്ടും, ഇവന് അത്രമാത്രം കുസൃതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചില 2 പല്ലുകൾ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? എപ്പോഴും അമ്മാവന് ദോഷമാണ്. 4 പേർക്കാണ് ഒരാളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക്, അച്ഛന്, അമ്മാവന്, അവന് ഇല്ലേ? കാലിന്റെയൊക്കെ കഥ പറയുന്നത് ഇല്ലേ? ചില നാളുകൾക്ക് കാലുണ്ടെന്നും ഒക്കെ കാലിന്റെ ദോഷം വരുന്ന അച്ഛനുണ്ടോ അമ്മയ്ക്കുണ്ടോ, അച്ഛനാണോ അമ്മയ്ക്കാണോ അമ്മാവനാണോ അവനവനാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസമാണ്, അനാചാരമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, യശോദാമ്മയോട് പറയും എന്താണ് ഇത് അമ്മാവന് ദോഷമാണ്. അപ്പം യശോദാമ്മയ്ക്ക് ആങ്ങളമാരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമം വരത്തില്ല. പക്ഷെ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്കിത് നേരത്തെ ഈ കഥ അറിയാവുന്നത് നമുക്കറിയാം. വീരമ്മാവനാണ് ദോഷം എന്ന് പറയും. അത് തന്നെയല്ല, പശുക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ദേവന്മാര്, സാധുക്കള്, മഹാത്മാക്കള്, വേദങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പൂജകൾ കഴിക്കുകയും ചൈതന്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും ദേവതകൾക്കും സാധുജനങ്ങൾക്കും മഹാത്മാക്കൾക്കും ഒക്കെ ദാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാനാദി ചടങ്ങുകൾ നമ്മളോട് പറയല്ലോ. പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ബാലാരിഷ്ടതയുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറയും ബാലാരിഷ്ടതയുണ്ട്, ബാലാരിഷ്ടതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയും. ഇത്ര വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞിന്റെ സമയം വളരെ മോശകരമാണ്. ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധകൾ ഉണ്ടാകണം. ആ സമയങ്ങളില് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പിറന്നാളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സാധുജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മധുരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും വസ്ത്രം ദാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദമുനി അഭിലാഷ രാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അന്ന് മുതൽ യശോദയും രോഹിണിയും പുത്രന്മാരുടെ യശസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസവും വസ്ത്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഓരോ ആൾക്കാർ വന്ന് യശോദാമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറയും, എന്റെ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ഇന്ന പോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കുടം ഇന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആരും അറിയാതെ അതിനുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തര് ഇന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകും 10 കുടത്തിന്റെ പൈസ. നാളെ ഭഗവാനോടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ
20 കുടം പൊട്ടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ പൈസയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പറ്റിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറ്റിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ പോലും നമ്മൾ പറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് അറിയാൻ. ഈ പണ്ടൊരു കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതാണ്, അത് പറഞ്ഞാൽ ഗണപതിയുടെ കഥ അല്ല. അപ്പം കുട്ടി ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോ അതൊന്നും പഠിക്കാതാണ് പോയത്. അപ്പൊ പഠിക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗണപതിയുടെ അമ്പലം. അപ്പൊ ഗണപതിയുടെ അമ്പലത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്നു ഭഗവാനെ, ഇന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാന് 100 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്താം. അപ്പൊ 100 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്നിരുന്നു. പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് താൻ ക്ലാസ്സിൽ പണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ തന്നെ അത് എഴുതാനൊരു സന്തോഷം. അപ്പൊ എന്തുവാണ് ഇത്, ഞാൻ ജയിക്കും. കാരണം എന്താണ്, എനിക്കിതിലെ പല ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരീക്ഷ അങ്ങോട്ട് എഴുതി. അപ്പൊ 100 ചോദ്യങ്ങളുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി വായിച്ചൊരു 10-25 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഗണപതിയോട് പറഞ്ഞത്, എന്താ ഇന്ന് എനിക്ക് പരീക്ഷയാണ്, 100 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്താം, അപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പമാക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അടിച്ചതാ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2 ആഴ്ചക്ക് മുമ്പ് അടിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഗണപതിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ യുക്തിപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യും ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഗണപതി ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞതല്ലയോ, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാം, ഒരു 50 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്താം. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഗണപതി എന്നെ പറ്റിക്കണ്ട, ഞാൻ ഗണപതിയെക്കാട്ടും എടുക്കണ എന്നെയൊക്കെ ഇല്ലേ. ചിലര് പറയും, ഞാൻ ഈ വഴിപാട് ഇനി ആ വഴിപാട് നടത്തുന്നില്ല, ഇനി ഭഗവാൻ എനിക്കത് ചെയ്തു തന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. എന്നിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു പരീക്ഷ 10-90 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കക്ഷി ചിന്തിച്ചു, ഈ 90 ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതി. എന്നാൽ രാവിലെ ഞാൻ ഗണപതി ഭഗവാനോട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഗണപതി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ആൻസർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വഴിപാട് ചെയ്യണം വേണ്ട. അപ്പൊ എന്ത് 50 രൂപയുടെ നടത്തുന്നില്ല, 25 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്തുന്നു. എവിടെ നിന്നാ ആലോചിക്കണം, 100 രൂപ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് 25 വരെയായി. ഇപ്പൊ പരീക്ഷ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു, പേപ്പറൊക്കെ മടക്കി സാറിനെ കൊടുത്തു. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ കൊടുത്തു. അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട്, അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എളുപ്പമൊക്കെ ആയിരുന്നു പരീക്ഷ. അപ്പൊ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ടീച്ചറിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ ഈ പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്നത് ആരാണെന്നല്ലോ അറിയാം. ആരാണെന്നോ, ഏതെങ്കിലും തോമസ് സാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ സാറോ അല്ല ആരെങ്കിലും അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലെല്ലാം ഉള്ള ഭഗവാൻ പോയി പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ പോയി പറയാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോ കേട്ടില്ലെങ്കിലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും അല്ലേ മാർക്ക് നോക്കുന്നതാണോ? അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം, 25 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്തണോ? വേണ്ട. പിന്നെന്തോരം പറഞ്ഞതല്ലേ, എന്റെ മര്യാദയ്ക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് 10 രൂപയുടെ വഴിപാട് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് 10 രൂപയുടെ വഴിപാട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോയി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് തരേണ്ടതല്ല, ഈ 10 രൂപയുടെ വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അല്ല, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് കാട്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലേ. ഈ അങ്ങനെ ചിലരുണ്ട്, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷത്തിനൊക്കെ ക്ഷണിക്കും. വിശേഷത്തിനൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ചോറൊക്കെ വിളമ്പി പരിപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഒഴിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 പപ്പടം എടുത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക, കഴിച്ചു. KSFയുടെ 2 ചുറ്റി പിടിച്ച കാശാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമോ? പിന്നെ എല്ലാരെയും വിളിച്ചതല്ലേ, പിന്നെ ഗംഭീരമാകട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പപ്പടം പൊടിച്ചും പോയി, കഴിക്കാൻ ഇരുന്നും പോയി എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ കാശ് ഇവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലോ ആണോ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ സമ്പത്താണ്. അതൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാതാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകും, ദേവനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ 10 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരാൾ സാറിനെ കണ്ടു, ഒരു അധ്യാപകൻ തന്റെ അധ്യാപകൻ വരുന്ന കണ്ടു.
അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിന്റെ നമ്പർ ചെയ്ത് തന്നേര്, ഞാൻ നോക്കാം എത്ര മാർക്കുണ്ടോ. നമ്പരൊക്കെ കൊടുത്തു. പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ആലോചിക്കുന്നത്, അയ്യോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് എന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് നമ്പർ എഴുതിയോന്ന് സംശയം. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ജയിക്കുമോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാനെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു കുറവും വരുന്നത്, പിന്നെന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദോഷം വരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. കാരണം ഈശ്വരൻ നമ്മളെ എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതാനായിരിക്കും. ഈ പരീക്ഷ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 ചോദ്യങ്ങളുള്ള 10 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ തരും. നമ്മൾ പോയത് എന്ത് ചെയ്യും? ആൻസർ ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതും. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ അറിയാം? നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ എഴുതുന്നതൂടെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു, ഇല്ലേ? അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്തോ എഴുതുന്നു നോക്കും. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരാൾ ഒരിടത്ത് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പ് എഴുതുന്ന പോലും എന്തും അല്ല, മറ്റേ ആൾ തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് എഴുതും. എന്താ തോന്നുന്നത്? അതറിയാം. അപ്പൊ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ പേപ്പറിനകത്ത് നോക്കി നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാനും അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് തന്ന 10 ചോദ്യങ്ങളല്ല അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവന് കൊടുത്ത 10 ചോദ്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ജയിക്കുമോ? അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ അവന്റെ സമയം കൊള്ളാവില്ല, അവൻ തന്നെ നോക്കി എഴുതി അവൻ വൃത്തിയായിട്ട് ജയിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുവാൻ പരിശ്രമിക്കാതെ അന്യന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ നോക്കി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ എഴുതി നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം പഴി പറയുന്ന ആരെയാണ്? പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കോ പറയും, എന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു, ആ സാറ് നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടാതെ. ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് മാത്രം, എന്നോട് മാത്രം ഭഗവാൻ വിരോധമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊന്നും ഈ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവരല്ല, എന്റെ 12-കാരുകാരുമല്ല, അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ സമയദോഷങ്ങളാണ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് യശോദാദേവിയും രോഹിണി ദേവിയും കൂടി അനവധി ദാന ധർമാദികളായിരിക്കുന്നവയും പരിഹാരാദികളായിരിക്കുന്നവയും നടത്തുകയും നന്ദഗോപന്റെ ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ച് അനവധി ഭക്ഷണവും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളിലുള്ള ഗോപികമാരുടെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെയും സുബലനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ നിർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് യശോദാമ കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ കൃഷ്ണനെ, നീ നോക്കിക്കോണം ബലഭദ്രസ്വാമി. ആരോടൊക്കെ പറയുന്ന 2 കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൃഷ്ണന്. ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീരാമനും സുബലനും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൂട്ട് ഉള്ള അവരുടെ ഒരു ചേട്ടന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് 2 കുട്ടികളെയൊക്കെ കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ചില പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അവരും ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അമ്മമാര് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സുബലനും ശ്രീരാമനും ഒക്കെ രാവിലെ വരും. കൃഷ്ണനോടും ബലഭദ്രസ്വാമിയോടും ഒക്കെ കളിക്കുവാനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അവർക്ക് അത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതോറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നടക്കാൻ പ്രായമായി. അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടോട്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കാണുന്നു. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഭയമായി. പോകുന്നത് എവിടേക്കാണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അതിനെന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊരു നല്ല മാർഗം കിട്ടി. എന്ത് ചെയ്തു? ആ കാലിൽ 2 ഒരുപാട് മണികളുള്ള പാദസരമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കാലനക്കുമ്പോ അറിയാം, ഇല്ലേ? അങ്ങോട്ടൊന്ന് കാലനക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാം. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഈ ഇതിന്റെ ഒന്നും ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാവും? എവിടെയോ ഇരുന്ന് കുസൃതി കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? യശോദാമ്മ മിണ്ടാതെ ചെല്ലും. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കുഴപ്പം എന്താ അറിയാം? യശോദാമ്മയുടെ കാലിൽ കൊണ്ട് പാദസരം.
അത് ഓർക്കത്തില്ല. ആ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ വളരെ സാവധാനം ചെല്ലുമ്പോ കൃഷ്ണൻ ഇത് കേൾക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കൃഷ്ണൻ അനങ്ങാതിരിക്കും. യശോദാമ്മ ചെന്ന് ആ മുറിയുടെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഒരു കുടം നിറയെ തൈര് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തൈരായി കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു തൈരിന്റെ ഒരു തടാകത്തിന്റെ നടുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. യശോദാമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കൃഷ്ണനെ വഴക്കം കൊണ്ട് പറയും. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ നീ എന്തായി ചെയ്തത്? ഞാൻ എത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നറിയോ അത്ര റെഡിയാക്കി വെച്ചത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കും. കുഞ്ഞിനറിയില്ലല്ലോ എന്തോ പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ കുറെ നേരം യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ യശോദാമ്മയ്ക്ക് വിഷമം വരും. കാരണം എന്താ? എന്റെ കുഞ്ഞിനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. അവ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ അവൻ അറിയില്ലല്ലോ അവന് തൈര് എന്താണെന്നോ പാലെന്താണെന്നോ വെണ്ണ എന്താണെന്നോ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? യശോദാമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ തൈരിനകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണനെ ഇനി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിടിക്കും. എന്നിട്ട് പോയി ആ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൃഷ്ണനെ നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിക്കും. ആ ദേഹത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ തൈരൊക്കെ നീക്കും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ കൈവെള്ളക്കകത്ത് ഒരിച്ചിരി തൈരിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാമോ? യശോദാമ്മ ചുറ്റിനൊന്ന് നോക്കും. നോക്കിയിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? യശോദാമ്മ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ വെണ്ണയെന്ന് ആ തൈരൊക്കെ കഴിക്കും. കുഞ്ഞിന്റെ കൈക്കകത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്വാദം അല്ലേ? കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈക്കകത്തുനിന്ന് കഴിക്കും. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലോ കാലയിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അല്ലേ? കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ്. കുഞ്ഞു കൈയിട്ട് ഇളക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അല്ലേ? ആ കുഞ്ഞു കൈയിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ശരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കളയാതിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ നോക്കും, നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതെടുത്ത് കഴിക്കും. നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി വളരെ വലുതാണ്. എന്നിട്ട് യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കൃഷ്ണനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ കഴുകും. ഈ തൈരിന്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, എളുപ്പമൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പൊ തേച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകും. പയറുപൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴുകും. കൈയും കാലും എല്ലാം ദേഹത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകും. കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് യശോദാമ്മ തിരിച്ചു വന്ന് കൃഷ്ണനെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. രോഹിണിയുടെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കും. അവൻ ഇത്രയും അവിടെ ജോലി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് രോഹിണി ദേവി പറയുന്നത്, അപ്പുറത്ത് എന്റെ മോൻ ഇത്ര ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനോടാണ് ഇത്ര ഒപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവനെ പൊളിച്ചൊരുക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ അവൻ അവിടെ പോയി ചെന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് യശോദാമ്മ കൃഷ്ണനെ ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ട് ആ തൈരിനകത്ത് ആയിരിക്കുന്നു? ബലഭദ്രസ്വാമി ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബലഭദ്രസ്വാമി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കും. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സമയം സന്ധ്യയാവും അല്ലേ? അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ജോലികള് ബാക്കി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ തയ്യാറാക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള കുസൃതികളൊക്കെയാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനും ബലഭദ്രസ്വാമിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് തൈര് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? പാല്, വലിയ പാത്രത്തിൽ പാല് ഉണ്ടാക്കി പാലൊഴിച്ചു വെക്കും. അതാക്കി ഈ മൺകുടത്ത്, വലിയ മൺകുടത്തിനകത്ത് പാലുണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ബലഭദ്രസ്വാമി കൃഷ്ണനോടെ ചെന്ന് അവര് രണ്ടുപേരുടെ ഈ കുടത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കും. കുടത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടുപേരോട് ഒന്ന് തള്ളി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുടം നിറഞ്ഞ് അവിടെ വീഴും. ആ കുടം നിറഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മുറി നിറച്ചു പാലായി അങ്ങനെ മുറ്റത്തേക്ക് ഒഴുകി വരും. മുറ്റത്തേക്ക് പാലൊഴുകി വരുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എന്ത്? ആ മുറി നിറയെ പാൽ സമുദ്രമാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണെന്ന്. ഓടിക്കൈ ഇത്ര ലിറ്റർ പാല് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളെ പാലിന് ഏതാണ്ട് പഞ്ഞമുണ്ടോ? തൈരിന് ഏതാണ്ട് പഞ്ഞമുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെയാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഈ ഭഗവാനെ അഭിഷേകം, പാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം. നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമാണ് അത്. ഈ രണ്ടു തുള്ളി പാൽ ഒഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല, പാല് നിറയെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ഭഗവാന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭാരം എത്ര ഉണ്ടോ അതിന്റെ 4/1 അഭിഷേകം ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു ഭഗവാൻ 2 തുള്ളി പാൽ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, എണ്ണിയൊക്കെ ലിറ്റർ കണക്കൊക്കെ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രധാനമായിട്ട് അഭിഷേകത്തിന് എപ്പോഴും ശിവനാണ് പ്രാധാന്യം. ശിവന് അഭിഷേകപ്രിയനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് എത്രയും പാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, പാലും തൈരും ഒക്കെ നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം ഭംഗിയാണെന്നാണ്. എന്നിട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലർ വന്ന് യശോദാമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, യശോദാമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കും പറയും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കളവ് പഠിച്ചവനാണ് കൃഷ്ണൻ, ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ വെറും ഒരു കൃഷ്ണൻ നല്ല ഇപ്പൊ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത്, പിന്നെന്താണ് കള്ളകൃഷ്ണൻ എന്ന് വേണം വിളിക്കാനുണ്ട്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമം വരും. എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ രണ്ടടി അടിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വേറൊരാൾ വഴക്ക് പറയും. നീ എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഒരമ്മ അത് ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല. അച്ഛൻ ഉൾക്കൊണ്ടാലും അമ്മ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല. അച്ഛനാണെന്ന് പറയാം, അവരാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അമ്മയാണെങ്കിലോ കേറില്ല കേൾക്കും. അമ്മ പറയുന്നത് അവന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അത് മറിഞ്ഞു വീഴാനിരുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് വീണതാണെന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഈ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പൊ കളവ് കൂടി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, മിണ്ടാതെ വന്ന് മുറിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന മധുരതരമായിരിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട്, കാരണം ഈ വെണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നെയ്യപ്പോ ഉണ്ണിയപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, എന്നും രാവിലെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുക്കള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതില് ഈ വെക്കുന്ന ആഹാരം എടുത്തു വെക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും അല്പം എടുത്ത് ആ പാതകത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരും. അപ്പൊ ഉണ്ണിയപ്പില്ലേ ഇതോ അപ്പൊ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരല്പം എടുത്തു വെക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് ബാക്കി പുറത്തോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അടുക്കളയിലാണ് പൂജ. നമുക്കേ ഉള്ളതൊന്നും ചെയ്യാതെ. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമാണ്. ശ്രീകോവിൽ മുഖമാണ്, അതായത് ശിരസാണ്. അതിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായിട്ട് ആണ് നമസ്കാരം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ പാദങ്ങളാണ് ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭഗവാനല്ല കിടക്കുന്നത്, വാസ്തുപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേവനാണ്. ആ വാസ്തുപുരുഷൻ ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ദേവാലയം. വാസ്തുപുരുഷന്റെ കൈകാലുകൾ മടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യാലയം. അതുകൊണ്ടാണ് വീടിന് പാല് കാച്ചുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ വാസ്തുപുരുഷന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് സ്ഥലത്തിന്റെ ദേവതയായിരിക്കുന്ന വാസ്തുപുരുഷന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം വാസ്തുബലി എന്ന ചടങ്ങ് നടക്കും. എപ്പോഴും പാല് കാച്ചുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് വാസ്തുബലി നടത്തി ആ വാസ്തുപുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ കലകളായിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും അനുഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ പാല് കാച്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാലുകാച്ചൊക്കെ ഈ വാസ്തുപുരുഷന്റെ ആ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വീടിന്റെ മുഖമായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകോവിലിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാലുകാച്ചിന് ഗണപയോഗം നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും അടുക്കളയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നീട് അതൊക്കെ ഹാളുകളിലൊക്കെ വന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പാല് കാച്ചുമ്പോൾ ആദ്യം വാസ്തുബലി ഗണപയോഗം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. എന്താണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകോവിലിന് തുല്യമാണ്. അതൊരു ശ്രീകോവിലാണ്, വീടിന്റെ ശ്രീകോവിലാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അടുക്കളയിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുവാനും ആ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട്, അടുക്കള കൃഷ്ണൻ എന്നാവും. വടക്കോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അടുക്കള കൃഷ്ണൻ നേദ്യം. അതായത് എപ്പോഴും രാവിലെ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ അടുക്കള കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയെ സങ്കല്പിച്ചോ അവിടെ വെക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഈ യശോദാമ്മയുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ട്, അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുളിച്ച് ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കളയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ദീപം കൊളുത്തിയിട്ട് ആ ദീപത്തിൽ നിന്നൊരു ദീപമാണ് അടുപ്പിലോട്ട് കത്തിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിന് നല്ല മധുരകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം അവിടുത്തെ ഭഗവാൻ എടുത്തു വെക്കും. ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള ഉണ്ണിയപ്പോ നെയ്യപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മധുരതരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണത്തില്ല. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്,
അപ്പുറത്ത് കൃഷ്ണനൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ബലഭദ്രസ്വാമി ഇരിപ്പുണ്ട്, ശ്രീരാം ഇരിപ്പുണ്ട്, സുബലൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നോക്കും ഇവരാരും ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ കൈ നിറയെ എണ്ണയായിരിക്കും, ഇല്ലേ? മുഖം തുടക്കാനേ അവർക്കറിയാം. കയ്യിൽ എണ്ണ വെച്ചൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണനെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയും. കൃഷ്ണനെയൊക്കെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയില്ല, എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ വഴക്ക്. എത്ര പേരുടെ വഴക്ക് കേട്ട ആളാണ്. അന്നും അത് ജീവിതകാലം കൊണ്ട് ജനിച്ച അന്നും ഒരു വഴക്ക് കേൾക്കും, ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? നമുക്കും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റു ഭഗവാന്മാരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ വഴക്കും. എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടേതാണെന്നൊരു ബോധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്നൊരു ബലവും ബന്ധവും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യശോദാമ്മ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറയും, കണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 10-20 ഉണ്ണിയപ്പം, നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അത് അവിടോട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം എടുത്ത് ഇവരൊക്കെ തിന്നു. ഈ ഉണ്ണിയപ്പം എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാമോ? കൃഷ്ണനുണ്ടാക്കി. ഈ അമ്മമാർക്കറിയാം അത് കൃഷ്ണനാണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇതൊന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് ഈ അമ്മമാരുടെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. കൃഷ്ണൻ രാവിലെ വരും, കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി അടച്ചു വെച്ചാൽ പോലെ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഇത് കൃഷ്ണൻ വരും, എടുക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഉറപ്പായിട്ട് നാളെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാളെ നെയ്യപ്പം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും, അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു മധുരപലഹാരം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നല്ല സുഗന്ധമുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മണം അങ്ങ് ചെല്ലണം. മണം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയിൽ സ്പീഡ് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? ചില സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വരുന്ന വരവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓടി എത്താൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, അത്ര സ്പീഡില് വരുന്നത്. അത്ര സ്പീഡിൽ കൃഷ്ണനും ആരൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഓടി വരും. എന്നിട്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആദ്യം കയറുന്ന എപ്പോഴും അടുക്കളയിലാണ്. അടുക്കളയിൽ അറിയാതെ അവിടുന്ന് അടുക്കളയിൽ ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. ആ സുഗന്ധത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്മാർ വരും. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഒരാൾ വന്ന യശോദാമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് പരാതികൾ പറയാനുണ്ട്. യശോദാമ്മ പറഞ്ഞു, എന്ത് പരാതികളാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ഗണപതിക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗണപതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു നിവേദ്യം കഴിക്കാനായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ണിയപ്പം അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കുറെ ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാം. ഞാൻ അന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിരുന്നപ്പോഴുണ്ട്, ഈ ഉണ്ണിയപ്പം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ നിന്നും കുറെ കുട്ടികൾ വരും. ഈ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണൻ. ഈ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്ന് ഗണപതി ഭഗവാന് പോലും കൊടുക്കാതെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുത്തി കഴിക്കും. എന്നിട്ട് യശോദാമ്മയോട് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ആ ഗണപതി ഭഗവാനൊന്ന് നിവേദിച്ചിട്ട് ഇവര് കഴിച്ചോട്ടെ. കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, യശോദാമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഞാനിതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ കിടന്നൊരു വളയൂരി യശോദാമ്മ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷമായി, ക്ഷമിച്ചു. എന്നിട്ട് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, ഇനി വരാൻ ആര് വരാം? കൃഷ്ണൻ വരാൻ. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഈ 1 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് എന്തോ വഴക്ക്, അതിങ്ങനെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മേല് നോക്കുമ്പോൾ കരയുന്നുള്ളതല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരോട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനും എല്ലാം അറിയാം. 1 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് എന്തോന്ന് മര്യാദ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഒരുപാട് യശോദാമ്മയും രോഹിണി ദേവിയും ഒക്കെ വഴിപാടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരിരിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസവും നോക്കിയപ്പോണ്ട് ഈ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കാണാതിരുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഈ വീട്ടിലോട്ട് പോയേക്കാണ്. അപ്പൊ അന്നേരം ഈ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? രാവിലെ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഗണപതി എടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി അവിടേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണൻ ഇതെങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അമ്മ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ്
ഈ അമ്മ തൊഴുകൈകളോടുകൂടി അവിടെ നിന്നു നോക്കിയപ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടെ ഗണപതി ഭഗവാൻ ആ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആ ഗണപതി ഭഗവാൻ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗണപതി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാലുയർത്തി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ കൃഷ്ണനെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ആ കാലിലോട്ട് തുടയിലോട്ട് കൃഷ്ണനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പം എടുത്തിട്ട് ആ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പം എടുത്ത് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കും. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്തോഷത്തോടു കൂടി അതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ഗണപതി ഭഗവാൻ അതിൽ ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പം എടുത്ത് ആ കൂട്ടുകാർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ബലഭദ്ര സ്വാമിക്കും ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഉണ്ണിയപ്പം മുറിച്ച് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുകയാണ്. ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഗണപതി ഭഗവാൻ. ആ അമ്മ തൊഴുതു. ഗണപതി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിക്കാനായി കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാ കഴിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത്. അത്ര പവിത്രതയും പരിപാവനതയും ഉള്ള ആളാണല്ലോ ഈ കൃഷ്ണനെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വഴക്കുകൾ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് എന്റെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ യശോദാമ്മയോട് പോയി വഴക്ക് പറഞ്ഞ് പരാതികൾ പറഞ്ഞ് യശോദാമ്മ വന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്വർണ്ണം എന്റെ കൈ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? ഇതെല്ലാം ഗണപതി ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ പോലും ഗണപതി ഭഗവാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാ? ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനും എത്ര വലിയ ആളുമാണ്. ഗണപതി ഭഗവാനെക്കാട്ടിലും വലിയ ഭഗവാനാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൻ. ഈ കണ്ണനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും വഴക്കൊക്കെ പറയുന്നത്, കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. പറയാം, പള്ളിയിലെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഏത് ഭഗവാന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് സാധനം മധുരപരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കണം. കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ആ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുത്തതിന് വേറൊരു സ്വാദുമാണ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ നമ്മളൊരു പഴം നിവേദ്യത്തിന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ വെച്ച് ആ പഴം എടുത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ആ പഴത്തിന് ഒരു സ്വാദം കാണത്തില്ല. അതിന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കദളിപ്പഴം മേടിച്ച് അകത്തുനിന്ന് കദളിപ്പഴം നിവേദിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കദളിപ്പഴത്തിന് ഒരു സ്വാദും. മറിച്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചൊരു കദളിപ്പഴം മേടിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കദളിപ്പഴത്തിന് സ്വാദം. അതെന്താണെന്നറിയാം? ഇതിലെ രസാംശങ്ങളെല്ലാം ആര് കഴിക്കും? ഭഗവാൻ കഴിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട, പിന്നെ എത്ര കദളിപ്പഴമാണെന്നൊക്കെ ദിവസം നമ്മൾ എത്ര കദളിപ്പഴം, കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും കദളിപ്പഴമൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇതെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് കദളിപ്പഴങ്ങളല്ല, പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും കൊടുക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനെയും ദ്രവ്യങ്ങളിലെ രസാംശങ്ങളെയും ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പവിത്രമായിരിക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള ആളാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണക്കാരനാണ് ആര്? ഗുരുവായൂർ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിവേദിക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് നല്ല മധുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ ഉറപ്പാണ് നമ്മളത് പുറത്ത് വിളമ്പുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വരും, അത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച ചരിത്രങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ. മറ്റാരെക്കാട്ടിലും ഭഗവാന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുള്ളവൻ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ അത് അമൃതിന് തുല്യമായി സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവൻ അമൃത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ വില പോലും കൊടുക്കത്തില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി കൃഷ്ണ ഇത് ഭഗവാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ആ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. 9:15 അല്ലേ? 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് 9:15 അല്ലേ?